ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनविष्णातं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं गदामह्यं ददन्ति स्वपदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुनं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्गजातं शाकनं रघुनाथदन्तं सदेवं सादयितं सवदतं वरेण्यं सहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाय साधनं ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपसंत गोपिकान्द श्रीराधाकान्द नमस्तुते ॐ नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवदनं सहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय तथा श्रीमद्भगवद्गीतामिति श्रीमद्भगवद्गीतामिति गौरवप्रणम् श्रीमद्भगवद्गीता ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ କାହିଁକି ଦେଖୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଇ ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଦେଖିଦେଲେ ମୋର ସୁନ୍ଦର श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठ अध्याय ध्यान योग श्लोक 13-14 समम काम्यसेवना कृपसां धारयानम् आचरणं स्थिरः सप्रेक्ष्यं नासिकाम् अग्रमं सुमः देशः च धनबलकायनं प्रशान्ततमां
विगतधीं ब्रह्मचारीं प्रतिष्ठितां मनसंयम्य मच्चितां युक्तां असितां मत्परां समकायशिराग्रीवां धारयामि अचलं स्थिरः संख्याप्यनासिकाग्रम् स्वमदिशा च अनवलोकयम् प्रसन्नात्मा विगतवीं ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितः मनसंयम्य मच्चितां युक्त आसीत् मत्परः श्लोक योगाभ्यासने श्लोक शरीर ग्रीवा ଓ ମସ୍ତକ ସିଧା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନାସିକା ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂଯତ ଓ ସ୍ଥିର ମନରେ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ଥିର ହୃଦୟରେ ମତେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମତେ ହିଁ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। तो अर्जुन का प्रश्न होचे ଶୁଣୁଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ अर्जुन କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ କଣ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବସନ୍ତି ବେଶୀ କଣ ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ ଏମାନେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ମାନେ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ନୁହଁ କି ବେଶୀ ନିଚ ଆସନରେ ନୁହଁ ତାପରେ କୃଷାସନ ପକେଇବେ ତାପରେ मृग छाल तापर बाघ छाल तापर कपड़ा पकेइकी ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ତ ଯୋଗୀ ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ କିପରି ବସନ୍ତି କଣ ଆଖି ଖୋଲା କରନ୍ତି ନା ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଏମାନେ ମନ କେମିତି ସ୍ଥିର ହବ ଆମେ ଯୋଉ ବସୁଛେ ଆମକୁ କାହିଁକି ନିଦ ହଉଛି ବସିବାର ଶୈଳୀ କଥା ଶୁଣି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡୁନା ମାନେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବସିବାର ଶୈଳୀ ଠିକ ନହବ ନିଦ ଆସୁନି କଥା ଶୁଣିବ କେତେ ସତର୍କ ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଗୀ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି ଯାହା ଯୋଗ ସାଧନ କରୁଥିଲେ ତୁମ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ तुम तो कम परिश्रम रे सब कुछ हासिल कर पारे दोसती जोगी माने कि अपन बताते जोगी माने मन को जो स्थिर माने कोन बसिबा शैली से केमति आखि खोला करी बसंती ना आखि कोन बंद करी बसंती काहे कि ना याकर इच्छा कोन जोगी हेबी ये युद्ध भूमि कोन न जाई नजर माने युद्ध न करी ये पाप कर्म न करी कि मो जाई जोग साधन मत आपको प्राप्त होकर अच्छे हो मोर आत्मा उद्धार होकर अच्छे मत जल्दी कर चले कितने से सहज लोग से पड़े भगवान को ना सुनो संचय सिरग्रीव धारय आचर स्थिर एमान मन को स्थिर करने को मिले मुंड बेक आ शरीर सीधा रख के मेरुदंड पाखु सीधा सीधा ଆଉ ଯିବା ସୁବିଧା ଅଛି ମନ ସ୍ଥିର କଥା ଶୁଣିବାର ସବୁ ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି କଥା ମନେ ରହୁନି କାହିଁକି ମନ ସ୍ଥିର ରହୁଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ମୁଣ୍ଡ ବେକ କଣ ଦେହ ବଡିଟା ପୁରା ସିଧା ରହିବ ଆଉ କାହାକୁ କଣ କାନ୍ଥକୁ ଢିରା କରି ବସିବ ନା ବେକ ମୋଡ଼ିବନି ବେକ ମୋଡ଼ିଲେ ହିଁ ଦେଖ ଚିନ୍ତା ଅଛି बेक प्रसिद्ध अलसा गुण हबना टिके यदि बालांस गंगा रहना से आलस्य नहीं बनते
बस सीधा सीधा के दब देखिए सीधा बसी सीधा बसला माने तो टिके जब बैलेंस मन बोकाट थाला तुमको माने बुझी पड़े मन स्थिर होना क्वेश्चन देखो ତାହେଲେ କଣ କରିବ ନା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଗ୍ରୀବ ବେଗ ହସ୍ତକୁ ସିଧା ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ନାସିକାର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କଣ ମାନେ ଅନାନ୍ତି ନା କଣ ଆଖି ବୁଝି ବସନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ନାସିକା ଅଗ୍ର ସ୍ୱଂ ଦିଶ ଅନ୍ନ ଅବଲୋକନ ମାନେ ये पूरा तराटी को अनेबे ना अबने आखीटा कोन अधा अनेबे अधा अनेबे माने तो नाक को अनेबे आखीटा प्रकृत अनेबे कोन जोगी माने नासिकार अग्रभाग को अनेबे को कोन अनेक वर्षन अधा अर्ध लोक माने आखीटा पूरा खुला करने ना कोन इतना आधे रोड जब आधे एक जोकि मैंने नासिकर अक्कर गुण करूंगी अनंती अनेक केंद्र मुझे प्रभुपाद कहते आखि तो बंद करके ध्यान करेंगे 50 प्रतिशत लोग सोई होंगे तो मैं आखिर देखो ना गाय पूरी के कहते मुझे 5 मिनट लगता है सोई जाए ऐसे आखि बुझिले माने कोन सोई जोगी माने एपरि भाବରେ प्रभाव ଯଦି ସେମାନେ ପୁରା ଆଖି ବୁଜି ଦେବେ ତ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ନାମେ କଣ କରିବେ ନା ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ତାଙ୍କର କଣ ଆଖି ଅଧା ଅଧା କୋଉ ଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କରିବେ ଏମାନଙ୍କ ମନ କେମିତି ସ୍ଥିର ହବ ଭଗବାନଙ୍କର दिव्य नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कल एटा कीर्तन करी ए नाम कर संते कीर्तन करलेनी आंकर सही फल मिलियो हां आ क्वेश्चन देखो भक्ति भक्ति को भक्त जो कीर्तन द्वारा एमाने जे कोन दिग को आने दिग दिग पवित्र है ए जो माने भक्ति करछन्ती जे दिग कुशल प्रभुपाद विदेश गले विदेश भूमि किसे पवित्र कर देले खाली कोन हरे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करी केते अनाथ माने से भक्त पवित्र कर देले सो वृंदावन नाम न्यू वृंदावन अमेरिका कर तो ना भक्त भक्त एते पावरफुल ना भक्ति को भक्त जे दिग को चाहि देले से दिग मध्य मंगल नहीं जे ध्यान और कोन ज्ञान थारु भक्ति जोगटा केते महान तापर प्रशांत आत्मा विगत भी जोगी शांत और भय से चाहती जोगी भय के में तर सब की मत बाहर हो गेले ये कोन इच्छा आसी गेले सापा चुले पता दूर कर परियो से ये प्रशांत आत्मा विगत भी जोगी शांत हबो अहबक पड़िबो आ भय निर्भय पड़िबो
କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ନିର୍ଭୟ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଅଛି ନିର୍ଭୟ ସ୍ଥାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ, ଏଇଟା ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ କାହିଁ ତୁଳନା କରେ? ଆମେ ପଢୁଛେ ସଂସାର ସଂସାର ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ କଣ ନା ଦିଆସିଲା ଅଲଗା, କାଠ ଅଲଗା, ଜାଳି ଅଲଗା 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 ଜାଗାରେ ରହିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେଠି କଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କଣ କହିଲି କହିଲ? ମାନେ ଦିଆସିଲି ମାର୍କେଟରେ ଅଛି, ଜାଳିଆ ଲୋକ ବିଲରେ ଅଛି, କାଠ ମାନେ ଚୁଲି ପାଖରେ ଅଛି, ଜଳିବ ଜଳିବ। ଆରେ ତିନି ଜଣ ଏକାଠି ହେଲେ କେମିତି ଜଳିବ? ଦିଆସିଲି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ମାର୍କେଟରୁ। ଆଉ ଯିଏ ଜଳେଇବ ସିଏ ଲୋକ ଆସି କଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ଦିଆସିଲି ମାରିକି ଲଗେଇଲେ କାଠ ଜଳିବ। କହିଲି ସଂସାରଟା ଇଏ ଦିଆସିଲି ଆଉ କାଠ ଆଉ କଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝି ହଉଛି? ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଜଳିବ। ସଂସାର ତା ଭାଇ ସିନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଣିଥିଲେ ଏକାଠି କରି ଜାଳିବା କଥା। ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହଉଥିବେ, ଗେଲ ହଉଥିବେ, ଗେଲ ହଉ କଥା ପଳେଇବନି ଯେ ସିଏ ଏଡେ ମୁଭିରୁ ପଳେଇବ ଇଆଡେ ପଳେଇବ। ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ନୁହଁ, ତମେ ଦୌଡି ଗଲ କୋଉଠି ରାଗିକି ଆଇଲ, କିଏ ତମକୁ ପଠେଇଥିଲା ନା ତୁମକୁ କିଏ ଡାକିଥିଲା? ଏ ସଂସାର ଅଛି ଏଇଆ। ମୁଁ କେତେ ସଜା ଗଲେ ଫୋନ କରି ସେବା ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇଲି, ମୁଁ ମାତୃ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ କଟକ ଯିବି। ପୁଣି ଆସିଲା ରାତି 3ଟା ହେଇନି ଆସିବି ମାନେ କଣ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି କଣ ସେ ମନା କଲେ। ଏଠି କେହି ଲଭର ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି। ଦିଆସିଲି ଆଉ କଣ ଇନ୍ଧନ, ଅଗ୍ନି ଇନ୍ଧନ ଆଉ ଜାଳିବା ଲୋକ ସବୁ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଭଲ କଥା ହଉଥିବ, ବଢିଆ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ, ସବୁ ବାଡିକି ଥୋଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ହେଇଥିବ ଯେ ସେ ଛାତରେ ପଳେଇବ ତାର ଲାଷ୍ଟକୁ ବାହାର ଲୋକ ଡାକିଲେ କୁକୁର ଖାଇଦେବେ। ହଉଛି ନା ହଉନି? ଏଠି ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତିଟା ଖୋଜୁଛି, ଏହି ତାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଯଦି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଏଠି କଣ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶିଳ ପ୍ରପାତ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛ ଅଶାନ୍ତି ଜାଗାରେ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏ 3ଟା ସ୍ତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ତମେ ଧ୍ୟାନ କଲ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଇଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନ କଣ ତ ଯେତେ ସମୟ ସହିବ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି କହିଲେ ଏଇ ଯଦି ଏଇ ଦ୍ଵାରା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲ, ତାହେଲେ ତମେ ଶାନ୍ତ ହେଇପାରିବ। ମାନେ ଯେତେ ସମୟ ରହିବ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ କଣ ଭଗବାନ ପାଅ ନ ପାଅ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ଟିକେ କଣ ଖୁସିରେ ରହିବ। ନହେଲେ ୟାକୁ ଛାଡିଦେଲ, ଭକ୍ତିକୁ ଛାଡିଦେଲ କି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଯୋଉମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ସିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିନା ଭଗବାନ କହିଲେ ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ, ଏ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅବସ୍ଥିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ ଏ 3 ଜଣ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଜଣେ କଣ କରୁଛି ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ନିର୍ଭୟ ହବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କିଏ ନିର୍ଭୟ ଅଛି? ଆଜି କିଏ ଆଁ ନିର୍ଭୟ ଅଛ ତୁମେ? ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହଉଥାଏ, ତମେ ଭଲରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି। ହଁ ମୋର ଚିନ୍ତା କଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଥାଏ କଣ ଭାବନା କହୁଛି। ତମେ ଯଦି ଭଲରେ ରହିବ ମୁଁ ଭଲ, ମୋର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମାନେ ଭାବ ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସିଏ ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା।
ହାଁ? ମୋର ଆଉ ଚିନ୍ତା କଣ? ମାନେ ତୁମର କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଲି ସେ ମାତା ଭଲ ରହିବ ତୁମ ଭଲ ରହିବ। ବୁଝିଅଛି? କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯେ ଏମାନେ କେହି ଭଲ ରହିପାରିବେ ନା, ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଅଶାନ୍ତି ନାଇଁ। ତୁ କହୁ ତାର ହଲିସ୍ ଅଛି, ଅମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ପୁଅ ପଇସା ଦଉଛି, ବୋଉ ରୋଷେଇ କରି ଦଉଛି, ସେ ଖାଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା କଣ? ବାସ୍ ହବ ନା? କାରଣ ଏ ସ୍ଥାନଟା ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଆଉ ତୁମେ କଣ ସେ ଇଏ ଅଲ୍ଲାହକୁ ଭାବ ଶାନ୍ତିରେ ଖୋଜୁଛ, ଆଉ ତୁମେ ଦୁଃଖ ପାଇବନି, କିଏ ପାଇବ? ଯଦି ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛ, ତେବେ କଣ କର ନା ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କର। ଭକ୍ତି ଯୋଗୀକୁ ଭୟମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା। ଯୋଗୀ ମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଏମିତି ଯେମିତି କଣ କୁଶାସନ ପକେଇଦେଲେ, ବାଗଛାଲ ପକେଇଦେଲେ, ମୃଗଛାଲ ପକେଇକି ତାପରେ ବସିଲେ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ଭୟ ଦୂର ହବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ମାନେ ନିଜ ଉପରେ କଣ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କେମିତି କଣ ଆମ ଭୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ନା ଅଭୟଙ୍କର। ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ କଣ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି କଣ, ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରି ନିର୍ଭୟ ହେଇକି କଣ ବସିଯିବି। ଭକ୍ତ ନିଜ ଉପରେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରିବ ନା ଆତ୍ମ ନିବେଦନ ଦୟା ପଦେ କରି ହଇଲୁ ପରମ ସୁଖୀ। ବୁଝିହଉଛି? ଯୋଗୀ ମାନେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଭକ୍ତ ସେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଭଗବାନ ଉପରେ। ଏ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସେ ଅଭୟ ସ୍ଥିତିକି ଗଲେ ସିନା ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଏମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକ ରଖିକି ଭୟ ନାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ମୋ କତିରେ ପଇସା ଅଛି, ମୋର ଗାଡି ଅଛି, କଣ ଟିକେ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ ମେଡିକାଲରେ। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଚାଲାକ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଚାଲାକ, ମୋ ଛୁଆ ମାନେ ଯଦି ପଳେଇବେନି। ବୁଝିହଉଛି? ଯେ କାଳ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିକି କଣ କରିବ? ସୁନ୍ଦର। ବୁଝିହଉଛି? ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, ଏ କାଲି କହୁଥିଲି ମହାଭାରତ କଥା, କଣ କହୁଥିଲି? ମହାଭାରତରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ହେଲା ବେଳକୁ ତୀରରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ସେ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ବାବା ଶୁଣ, କିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡିଛନ୍ତି, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯେ ଝରଣାରୁ ଯେମିତି ରକ୍ତ ଧାର ଝରି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଏମିତି ରକ୍ତ ଝରୁଛି, ମାନେ ପାହାଡରୁ ସେମିତି କଣ ଝରଣା ଝରିକି ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ସେମିତି ବୋହିକି ଆସୁଛି। ଏ ସବୁର କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ। ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିଏ ସେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ରାଜା ହେଇକି ନ ବସିବାର ଯୋଜନା କଣ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆପଣ କାହିଁକି ସରସ୍ୱତୀ ଶୋଇଥାନ୍ତେ? ତାପରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଦେଖି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଗୌତମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଥିଲେ, ମାନେ ଏଇ ସରସ୍ୱତୀରେ ଶୋଇକି ବି କଣ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ପିତା କଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ଗୌତମ ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଗୌତମ ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ତାର ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲା। ସେ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ପୁତ୍ରକୁ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କଲା।
ମାନେ ସାପ ଆସିକି ପୁଅକୁ କାମୁଡି ଦେଲା, ପୁଅ ମରିଗଲା। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାମକୁ ଜଣେ କଣ ଆସିଲେ କି ସେ ମାନେ ଯୋଉ କେଳା ସାପ, ହଁ। ସିଏ ଦେଖିବ ନା ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ମରିକି ପଡିଛି, ଗଲା କୋଉ ସାପ କାମୁଡିଛି ତାକୁ ଧରିକି, ସାପ କାମୁଡିକି ଆସି ସାପ ଧରିକି ଆଣିକି ଗୌତମ କି ଦେଖେଇଲେ, ଗୌତମ ଏଇ ସାପ ତୁମର ପୁଅକୁ କଣ କାମୁଡିଛି, ତୁମେ କୁହ ତାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ମାରିବ, ତୁମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ କଣ ଚାହିଁବ ଏ ସାପକୁ ସେଇଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଗୌତମ ମନା କଲେ। କିଏ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ତୁମେ ସାପକୁ ମାରିଦବ ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ କି? ସାପଟା ତ ମରିଯିବ ମୋ ପୁଅ ତ ବଞ୍ଚିବନି। ଆଜି ସାପକୁ ମାରିକି ତୁମେ ପାପ କଣ କରିବ? ତାକୁ ମାରିଲା ପରେ ବି ତୁମର ପାପ ହବ ନା। ତୁମେ ଯୋଉ ସଂସାରକୁ ଆସିଛ ଏ ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନବ, ଏ ପାପ ହେଇଗଲା ତ ଡଙ୍ଗାଟା ବୁଡିଯିବ। ଯୋଉ ମାନବ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ମାନବ ଶରୀର ପାପର ଭାଗି ହେଇଯିବ, ଡଙ୍ଗାଟା ନଦୀରେ ବୁଡିଯିବ, ସଂସାର ସାଗର ପାର ହେଇପାରିବନି। କହୁଛନ୍ତି କଣ ସାପ ଗୌତମ କହୁଛନ୍ତି କେଳାକୁ ଦେଖ ତୁମେ ତାକୁ ମାରନା, ତାକୁ ଛାଡିଦିଅ। ଯାହା ଜୀବନରେ ଘଟିବା କଥା ସେଟା ହିଁ ଘଟୁଛି। ଆମେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୋ ପୁତ୍ର କହିଲେ ମରିବାର ଥିଲା ସେ ମରିଗଲା, ସାପକୁ ମାରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ କେଳା ଲାଗିଯାଇଛି, ଦେଖ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ସାପକୁ ମାରିବନି, ଓ ଶୁଣ ସାପର ଗୁଣ ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଣ ଅଛି ନା, ତାର ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ତାର କିଛି କରିନି। ମାନେ ତୁମର ପୁଅ ଗୋଟେ ସାପ ବାଡଉଥିଲା, ସାପ ଆସି ଦଂଶନ କଲା, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ସାପକୁ ମାରିବି? ତୁମେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାପକୁ ମାରିବି, କାରଣ ସାପ ହଉଛି ଗୋଟା ଦୁଷ୍ଟ। ସାପକୁ ଧରିଲା ସର୍ପ ଉବାଚ, ସର୍ପ କହିଲା ସାପକୁ ତ ମାରିବି ନା, ସାପ କଣ କହୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ଅଧିନରେ ଅଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି କଣ ମତେ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ, ମୁଁ କାଳର ଅଧୀନରେ, ମତେ କାଳ ପଠଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତାକୁ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଆସୁନି। ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ନା, ଏ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଭୟରେ ଆସି କାମୁଡୁଛି। ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବା ଦେଖ ତୁମେ କଣ କରିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଳ ଅଧୀନରେ ଅଛେ, ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମକୁ ଏ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମେ ବୁଝି ଯାଉଛେ ନା ସଂସାର ଏଇଆ, ସଂସାର ଏଇଆ ବୁଝି ଯାଉଛେ, ପୁଣି କଣ କିନ୍ତୁ ଆମର ଡୋରିଟା କାଳର ହାତରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆମେ କଣ କରିବା? କିଛି କରିପାରିବୁ ନା, ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ଏଇଟା କାଳର କ୍ଷମତା କଣ ନା, କାଳ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ହାତରେ ନାଚୁଛି। ମାୟା ଆଦେକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତି ଶ୍ଵେତ ସଚରାଚର। ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ କଥା କହୁଥିବ, କାହାକୁ 5 ଦିନ ପାଠରୁ ସେ ରାଗିକି ଟଙ୍କର ତମ ଘରକୁ ଆସିବ, କିଛି ନଥିବ, ମାନେ ଏ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ କାଳ କଣ କରୁଛି ନା ଚଳୁଛି। କାଳ ଦ୍ଵାରା କଣ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ସର୍ପ କହୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ତ କାଳର ଅଧୀନ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି ଆସି ଦଂଶନ କରିଛି, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା,
ମୁଁ ବି କଣ ଆଦିନରେ ନା ଯେ ସଂସାର ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ମୋ ପୁଅ ଖୁସିରେ ରହିବ, ମୋ ଝିଅ ଖୁସିରେ ରହିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖୁସିରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏତେ ଭୂତ ହେଇଯାଇଛ ଯେ ମାନେ କଣ ବୋକା ହେଇଯାଇଛ ଯେ ଜାଣିପାରୁନ ଏ ସମସ୍ତେ କାଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିଚାଳିତ ନୁହେଁ, ସେ କାଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ତୁମେ ଥିବ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଇଯିବ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ, ତୁମେ କଣ କରିବ? ତାର ସେ ପାୱାରଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଛି, ତୁମେ ତା କର୍ମଟା ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ସେ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଖ ରଖିଦେବି, ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ ବି ସେ ଶିଖି ଦୁଃଖୀ ହବ। କେତେ ପ୍ଲାନ ତିଆରି କଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ, ରଖିପାରିଲେ? ରଖିପାରିଲେ? ଆଉ ତୁମେ କଣ ପ୍ଲାନ ତିଆରି କରିଛ? ମୋ ପୁଅ ଖୁସିରେ ରହିବ, ମୋ ଝିଅ ଖୁସିରେ ରହିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖୁସିରେ ରହିବ, ମୋ ଧନ ରୋଜଗାର ଖୁସି, କିଛି କାଳ କାଳ ସବୁକୁ ଗୋଡେଇ ଗାଡି କଣ କରିବ ହବାର। ଦେଖ ପରିଣତି କଣ ହଉଛି। କେଡେ କେଡେ ବଡ ଲୋକ ଗୋଡେ ଛକିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖ ରାଜନୀତି ଦେଖ ଏଇଠି କିଏ ଚାହିଁଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଜେପି ଆସିବ, ଚାହିଁଥିଲା କି? ଏଠି କିଏ କାମ କରୁଛି? ସମସ୍ତେ କାଳର ଚକ୍ରରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଘୁରି ଘୁରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁଖ ଦେଇଦେବି? କିଛି କାହାକୁ ଦେଇପାରିବନି। ତମ ସ୍ୱାମୀ ପଛରେ ଦୌଡିବ, ଧର ବାଟରେ ଯାଉଛି କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତମ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା, ତୁମେ କଣ କରିବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଳ ଚକ୍ରରେ କଣ ଅଧୀନରେ ରହିଛେ। କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ କାଳର କର୍ମକୁ ଜାଣି ନିର୍ଭୟ ହେଇଯାନ୍ତି। କାହିଁକି ନିର୍ଭୟ ହେଇଯାନ୍ତି? ଭଗବାନ ହାତରେ କାଳ କଣ ଭରସା ଅଛି। ମାମ ପତ୍ୟ କଣ ଯାଇ ଆଉ ଏ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର ମୋର ସେବା କଲେ କଣ କରିବ? ପ୍ରାଣ ତୁମକୁ କୁହନ ତୁମର କିଛି କରିପାରିବନି। ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ଆଉ କଣ ଯୋଗୀ ମାନେ କାଳକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମାନେ କାଳକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିର୍ଭୟ, ତା ନିଜ ଉପରେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ସବୁ କାମ ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିପାରେ। ସବୁ ପ୍ରଭାବ କଲେ ଯେମିତି ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଆସୁ, ଆମେ ସବୁ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ପଡିବ। କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ତା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ। ଏଟା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ। ଏଇ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କଣ ଜନ୍ମ କରିଲେ ଭୟ ଆସିବ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଏଟା କେମିତି ହବ? କାହାର ଭୟ ଆସିବ ନା? ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆତ୍ମନିବେଦନରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଆତ୍ମନିବେଦନ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, କିଏ ଦେଶ ପାଖରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରୁଛି, କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରୁଛି, କିଏ କଣ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରୁଛି, କିଏ ପଡିଶା ପାଖରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯାହା ସେଇଆ। ଏଟା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ପିଲା ଛୁଆ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା ଗାଁ ଲୋକ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରେଇଦେଲେ ସେ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ। କିଛି ଲୋକ କୁକୁର ପ୍ରତି ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ପିଲା ଛୁଆ ଖାଆନ୍ତୁ ନ ଖାଆନ୍ତୁ, କୁକୁର ନ ଖାଇଲେ ଦୌଡ଼ିବେ ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ। ହଉଛି ନା ହଉନି? କହିଲେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କାହା ପାଖରେ କରିବ ନା? ଏ ମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ନିର୍ଭୟ? ଏମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ନିର୍ଭୟ? ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଖରେ। ଆତ୍ମନିବେଦନ ଦୟା ପଦେ କରି ଆଇନୁ ପରମ ଜ୍ୟୋତି। ଆତ୍ମନିବେଦନ ଦୟା ପଦେ କରି ଆଇନୁ ପରମ ଜ୍ୟୋତି। ଦୁଃଖ ଦୂର ଚିନ୍ତା
रहिया चौधरी के आनंद देखी दुख दुरागन जिंदा रहिया चौधरी के आनंद देखी अश्वत्थामय अमृत तुम्हारा शरण अश्वत्थामय अमृत तुम्हारा शरण कहाँ तरे भाना विश्राम लाभिया छड़ियो बाबा कहाँ तरे भाना विश्राम लाभिया छड़ियो बाबा प्रभु आत्मा की प्रेरणा दया मने जोगी मैंने निज पर निर्भर कर भक्त माने आत्मनिवेदन कर देते क्या पाखे भगवान पाखे कौन ना तोया पदे करी आत्मनिवेदन स्त्री पाखरे स्वामी पाखरे पड़िसा पाखरे गां लोक पाखरे निवेदन कले किछि कण ये भाव महल भय दूर होबना कोन कहते ना दुख दूर केला चिंता ना रहिला चौदी के आनंद देखी अश्वक अभय दुख नहीं कि भय नहीं कौन ना अमृतर आधार तुम्हारा चरण दया ये जोगी माने परमात्मा ऊपर भगवान अछन बोली कोन चिंता करछन भक्त का निर्भय हे जेते से घर पिला छुआ भाई बंधु कुटुंब पाखर रही कि एते निर्भय काहे हे जे ना से निज कोन मोर बोले भाबिनी ये आए कोन स्त्री बिना घर संसार सब प्रभु कर ये आत्मनिवेदन तोया पदे कहि कोन हई परम सुखी दुख दूर केला चिंता न रहिला चौदी के आनंद देखी अश्वक अभय अमृतर आधार पदुगन रुचि मकरंद से मकरंद पनतरी हेता दिले ब्रज नारी से ब्रज नारी कपयरे मन मोरहु निरंतर रहो आ कृष्ण बोली जीव जा क्या करेंगे से नारी को पाए वो नारी ब्रज नारी से अमृत कदु गड़ुची मकर दे अमृत आधार कल भक्त अमृत पान कर से काई मृत्यु भय करियो काई से मृत्यु भय करियो अरे मृत्यु को देवता ने डरती किंतु मृत्यु को भक्त डरेगा ये देखो दरअसल वृताश्रम चलते वृताश्रम कौन बोलते देवराज इंद्र तो डरू कौन लगा शर्म होते अरे भगवान कोई तुम दधिच कौन दधिच अस्त्र दधिच अस्थि के आने की तुम्हें को दो वज्र करियो तो भय को कथा में विश्वास नहीं विश्वास अरे देवराज इंद्र तुम्हें केवल परमात्मा विश्वास करो नहीं कि लगा शर्म निश्चित भाव में मरी मैंने जे मरिले से उपदेश दउछन कान इंद्र तुम्हें बाण लगा मते भगवान कहछन तुम गुरु कहछन तो गलत धाम जीव तुम विश्वास आसन हां विश्वास आसन ए नाम करो तो गलत धाम जीव अनिदा आसन हां कहीं कल एक लगा सुनो यही नाम करो
କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ କଣ ହବ ନା ତାହାତେ ଏଖନ ବିଶ୍ରାମ ଲଇଲେ ଛାଡ଼ିବୁ ଭବର ଭୟ। ଯାହା ବାପା ଘୋଡାକୁ ନଚଉଛି ହାତୀକି ନଚଉଛି ତା ଛୁଆ କାଇଁ ଡରିବ? ହାଁ ଡରିବ? ତମ ଘରେ ଯଦି କଣ ସିଂହ ଆସିକି ତମର ପାଳିଛ ତମ ଛୁଆ ସିଂହ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବ ନା ଡରିବ? ତ ଜନ୍ମ ଦେଖୁଛି ନା। ତ ତୁମେ ଯେ ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ତମେ ଆଶ୍ରୟ କରିଛ ସେ କାଳର କାଳ ମହାକାଳ କାଳ ତାକୁ ଭୟ କରୁଛି। ତ ଭବଟା କଣ ତୁମର ତମେ କଣ କରିବ? ତୁମର ଏ ସଂସାର କଣ କରିବ? ଏଇ ରୋଗ କରିବ ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ କରିବ। ଇଏ ନା ଆଉ ପୁଣି କିଏ ଡର କଣ? ଆଉ ଭୟ କଣ? ମୃତ୍ୟୁ ତ ଆଉ କଣ? ଏଠି କିଏ ତମକୁ ଡରେଇବ? ନା ଛୁଆ ବେଳେ ତୁ ଦେଖିନା ବାଘ ଆଇଲା ଦେଖିବୁ ଛୁଆ ଖେଳନ୍ତି ବାଘ ଆଇଲା ଭୂତ ଆଇଲା ଏମିତି କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଲାଷ୍ଟ କୁ ବାଘ ଆସିକି ଡରିବି ନା ସେ କହିବ ନା ଆଁ ଛୁଆ କହନ୍ତି ନା ବାଘ ଆସିକି ଡରିଯିବେ ନା ମୁଁ ଡରିବିନି। ଆଇଲା ବାଘ ଆସିଲା ପରେ ଫୁଙ୍କିଦବ ଆଖି ପିଛା କରିବ ଭାଇ ଡରିଗଲୁ ଆଉ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମିତି ବାଘକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଡରିବା ନା କାରଣ ଏ କାଳ କଣ କରିବେ କି କାଳର କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ତାହେଲେ ମୋର ଦିବୁଜ ଧ୍ୟାନ ନେବେ ମୁଁ କାଳ ଉପରେ ଆସିବି। ତୋ ବାପା ଆଇକି କଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଇକି ଧରିବ ତମେ ଡରିବ କି ବାବା ଚାଲ ଚାଲ। ତୁମେ ଚୋରି କରିଛ କିନ୍ତୁ ବାପା ଆସି ତମ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକେଇବେ ତୁମକୁ ଭୟ ଲାଗିବ? ହବାଟା ଆଉ କଣ? ଆରେ ସେ ହବା ନହବ ପୁଣି ଓକିଲ ପଇସା ଦେଇକି ମୋକଳାଇବ ଡର କଣ? ଆଁ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛ କାଳ ତମକୁ କୁଆଡେ ନବ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହିଲେ? କାଳ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନବ ନେଇକି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଲକ ଛାଡିକି ଆସିବ। ସିଏ ନରକ ଆଡକୁ ନବନି। ନବ? ଆଉ ତମ ବାପା ଧରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ଇଏ କାହା ପୁଅ? ନା ସେ ଇଟୁରି ପୁଅ ଗୋଟେ କୋହଳ କରିଦେବେ ଆଉ। ଚାଷୀ ତ ଯିବ ତାହେଲେ କଣ 6 ମାସରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ କଣ? ବୁଝିପାରୁଛ? ହେଲେ ଭଗବାନ ଏଇ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ତୋମାର ତାହାତେ ଏଖନ ବିଶ୍ରାମ ଲଇଲେ ଛାଡ଼ିଲୁ ଭବର ଭୟ। ଏ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ସେମାନେ ଆଶ୍ରଇଛନ୍ତି ଭବ ଭୟ ତାକୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ମରିଗଲା ଗଲା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ଗଲା ଇଏ ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଣ କାହିଁକି ଭକ୍ତି କରୁଛି? ଆରେ ସିଏ ତ କାଳ ତମ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା ନା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତୋର ଏଇଆ ହେଇଯାଉ ତାର ମରିବା କଥା ଅଛି ମରିବ। କହୁଛନ୍ତି କଣ ଅର୍ଜୁନ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବା ଅର୍ଜୁନ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ତୁ ତାଙ୍କ ସେ ତୁ ତାଙ୍କ କଣ ନା ସେ ଆଁ ତୁମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗାଁ ସେ ଗୋଟେ ଗାଁ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଦେଖା ଦେଖି ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଦି ଚାରି ଦିନ ବାହା ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଗଲା ତମ ସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତମର ଯାଇ ଆଁ କହିଲେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ କହିଲେ ତୁମର ମରିବା ଟା କେମିତି ପଶିବ ତା ଭିତରେ? ତୁମର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଟା ବୁଝିପାରୁନ ବୋଲିକି ମୋର ସେ ମାନେ ନିଦ ନାହିଁ ଉଠିକି ପଳେଇବ। ମରତେ 10 ବର୍ଷ ମରତେ 10 ବର୍ଷ ମେଡିସିନ କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତା? ବାପା କିଏ ନେଇଥାନ୍ତା? ପଡି ଉଠିକି ପୁଣି ଦଉଛେ ଇଏ ମୋର ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୁମେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ମାନେ ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଭଲ ଲୋକ ଖରାପ ଜିନିଷ ପାଇଁ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ଦେଖିବ ଚୋର ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ ସାଧୁ ଲୋକ ଚୋର ପାଇଁ କାଇଁ କାନ୍ଦିବ? ହେ ଚୋରଟା ମରିଯିବାର ଭଲ। ଯିଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସଂସାରରେ ସବୁ ଭୁଲ। ଏମାନେ ସେ ତୁମର କେବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବନି। ଯୋଉ କାଳ ତମକୁ ଯୋଡିଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ପାଦରେ ଛଡେଇନି କଣ?
पढ़ेगा क्वेश्चन देखो तुम्हारा संसारे करिब से मना नहीं तुम्हारा संसारे करिब से मना नहीं तब सुखाए करिब जापान हाय बोले अनुरागी तब सुखाए तुम्हारा सेवायो सुख है जगत तुम्हारा सेवायो दुख है जगत सैया पर दुख तुम्हारा सेवायो दुख है जगत सैया पर दुख सेवा सुख परम संपद न सैया विख्यात परम संपद न सैया विख्यात सेवा सुख আমি তো তোমারে তুমি তো আমারে কি করধনে আমি তো তোমারে भक्ति नार अनंत डूबिया तुम्हारा सेवा भक्ति नार अनंत डूबिया तुम्हारा सेवा सब तब इच्छा हकिया तुम्हारा घर तब इच्छा हकिया तुम्हारा घर आत्मा निवेदन दया पदे करी हरि आत्मा निवेदन तुम्हारा संशय करीब से बन नहीं को फल भागी भक्त कौन आ जोगी कौन जोगी को मो इच्छा रे कौन करी जो साधन करेबे भक्त को मोर किछि फल नहीं मु आपण पय सब करी तुम्हारा संसार रे करीब सब नहीं फल भागी कर्म अधिकार अछि ना छाड़ा हां कर्म करिवार अधिकार अछि किंतु प्रभु फल अधिकार हां अगर मिस्त्री आसी दिन मान इटा जोडुछ घरे सोइबार अधिकार नहीं सोइ परियो हां अरे तुम बाथरूम में के सजा जो काम हैंड ओवर करिवर बाथरूम लाट्रिन बस गयो परिबे पहले मोर फल कर देता जहाँ से भगवान कर तो जोगी निज पर भरोसा अछि भक्त निज पर भरोसा न रखी कोन भगवान पर भरोसा रखी तो देखो तुमा तब सुख कहे करी जतन आपण तो जा सुख मु सेति जतन हे हां करी जतन ने हरे अनुराग माने मु कोन अनुराग कोन बिना विघ्नारे आनंद सहित मेटा कोन करी आपण को जा सुख जहाँ गुरु सुख जहाँ कृष्ण को सुख एटा को आनंद प्रिय करी शिष्य पर जते दुख आसी कोन कोन कहि तब सुख जहाँ करी जतन ना अनुरागी
ତୁମାର ସେବାରେ ଦୁଃଖ ହଏ ଯତ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ଗଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇ। କଣ ବୁଝନ୍ତି? ସେଇ ତ ପରମ ସୁଖ। ଏବେ ପରମ ସୁଖ ପାଇବେ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ସେ ଘରେ ଥାନ୍ତେ, ଯିଏ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ ଘରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ନାତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ କଥା, ପୁଅ ଟିକେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବ, ନାତି ବେଳକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉଠିଯିବ। ଦେଖ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ନାଁ ରହିବ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରକଟ ଅପ୍ରକଟ ଦିବସ ସବୁ କଣ? ଲୀଳାରେ ଉତ୍ସବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲୀଳାରେ କଣ କଲେ? ହାର୍ଟ ଆଟାକ ନେଲେ। ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଯୋଉ ପତ୍ରିକା ଲେଖିଥିଲେ, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବା ପଇସା ନଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆ ଦ୍ୱାରା ତା ଦ୍ୱାରା ଠିଆ ହଉଥିଲେ। ଗାଈ ଗୋମାତା ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ପଡିଛନ୍ତି, କହିଲେ କାହିଁକି ଘର ଛାଡିକି ଆସିଲି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। 70 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସୁଖ ଲାଗିକି କଣ ଦେଶ ଛାଡି, ସେଠି ଚିହ୍ନା ନାହିଁ, ଜଣା ନାହିଁ, କେମିତି ଖାଇବେ, କେମିତି କହିବେ, କଣ ନାହିଁ। ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଆସୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। এই ଦୁଃଖରେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସେଇ ତ ପରମ, ସେଇ ତ ସାଧନ। କହିଲେ ଯୋଗୀ ମାନେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମର ସାଧନ ଟା କଣ ନା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଏ ହଉଛି ଆମ ସାଧନ। ଏ ହଉଛି ଆମ ସାଧନ। ତାର ପ୍ରତିକୂଳ, ଆମେ ପ୍ରତିକୂଳରେ କେମିତି କଣ ଯିବୁ? କଣ ଅନୁକୂଳ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ, ପ୍ରତିକୂଳ ଭକ୍ତି କରିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ପ୍ରତିକୂଳ ମାନେ ବିପରୀତ। ତମକୁ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ତମେ ଭକ୍ତି କରିବ, ଏଇଟା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ଏଇଟା ମାନେ କେତେ, ମାନେ ସେଇ ତ ପରମ ସୁଖ। କହିଲେ ଯୋଗୀ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଯୋଗୀ ମାନେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଭର କରିବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତ ସ୍ଥିତ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତ ସ୍ଥିତ। ଯୋଗୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତରେ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନହେଲେ ତ ଯୋଗୀ, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଅଛି? ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷରୁ ଗୁରୁକୁଳ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। 5 ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୌନ ସୁଖ କଣ ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଗୁରୁକୁଳ ଛଡା ଦିଆଯାଏ। ସେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ କରିବ, ସବୁ କଥା ଶିଖିବ। ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ସାଧନ ଠିକ ସେ କରିପାରିଲା, ଗୁରୁ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଚିନ୍ତା ଦେଖିବେ ତାର ଚାଲି, ତାର ଚଳଣି, ସେ ସଂସାର ଗଲେ ଖସି ଆସିପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ବନ୍ଧନକୁ ଫିଟେଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୁରୁ ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେବେ, ଯାଅ ତୁମେ ସଂସାର କରିବ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କ କାପାସିଟି ଜାଣିପାରିଲେ, ଏ 25 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ, 50 ବର୍ଷ ହବ ଇଏ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ତେଣୁ କଣ ଶୀଘ୍ର ହୁଅ। ତାହେଲେ ଏଟା କଣ? ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନ ହେବେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ଭକ୍ତି କହିଲେ ଦେଖ, ଭକ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କେତେ ମହାନ, ମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ବି ପ୍ରଭୁପାଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ବେଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଆଉ କଣ ତୁମ କରାଇଥିବ? ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରୁହ, ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ଯେଇ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବେତା ସେଇ ଗୁରୁ ଭାଇ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇପାରିବ ଯଦି କଣ ବୈଦିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ବିବାହ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆକୁ ନେଇ ପଳେଇଯାଏ, ପୁଣି ତାକୁ ନେଇ ପଳେଇ, ଆ ଦୌଡ ତା ଦୌଡ, ଇଏ ହବନି।
ନିଜର ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ସମ୍ପଦ ଏ ହଉଛି କଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏ ବି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏମାନେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ କହିଲେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ସହିତ ସଂଗମ କରି ମୈତ୍ରୀ ସୁଖ କରେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପତ୍ନୀ କଣ ସତ କଣ ମୈତ୍ରୀ ସୁଖକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ନା ସେ ବି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ वैदिक मत वेद अनुसार वैदिक मत विवाह करियो विवाह न हो तुम कौन पिला जन्म कर बस कौन मत बापर अधिकार दिए कांदी मैंने किए कांदी वेद विरुद्ध काम कर वेद विरुद्ध काम कर साधु थे वेद न मानने कौन हो अखंड कौन वेद पे जानते जड़े साधु जाऊे गला गोटे लोक तर कम अच्छी कंटा माछ धरुची माछ कंटाटा माछ खाई छाड़ी से छट 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 डाक साधु कहते अरे बाबा तु माछटा पानी बाहर करते कष्ट कर छाड़ी दे मु कौन आनी ना मो भितर सी आनी ना ये प्रभु गुआड़ मो भर जो अच्छी कर बुझी हो मो भर दे अच्छी सी कर साधु कहले बड़ अखड़ा लोक ये चारटा लुड़ा पकड़ दीटा गला मुग माछ मोटे देशी माछ ना मत कहूँ मुंडे पशला रे हाउटा किए कौन कर कौन कर माछटा भी धरिक आनी तो कहल मु कौन आनी मो भर दिए अच्छे दिए चटका दे मुझे मान मु कौन मार मो भर दिए से मानना धर आज्ञा मत दिव्य ज्ञान दिंतु मोर बहुत बड़ भूल भगवान निर्देश देइछंती वेदरे वेदर निर्देश अच्छी तो विवाह कर संसार वेद निर्देश अच्छी अब वैदिक मत तमें तो जाए होटेल पिला जन्म कर आसले पुणी कहूँ कोड़ा बसमी गाड़ी बसमी कौन कौ निर्देश अच्छी वैदिक मत तो मुझे चलिए पड़े वेद निर्देश कहले निर्देश अच्छी मुझे कहूँ मो भर किसी मो भर कहीं नुह भगवान वेद मानिया कहते वेद को कौन न मान्य काल बना तुम वेद मानिया पड़ो साधु कर चला मत शिक्षा देल मोर इच्छा था मो भर दिए से ही मारुच वेद विरुद्ध कथा भगवान कोड़ी कही ना तुम विवाह कर कि ब्रह्मचारी विवाह कर कि कौन ब्रह्मचारी भक्ति कर भक्तिटा ही कौन ब्रह्मचारी कहते मन संजय मत चिंता मत संजय मन संजय करी मो चिंता जोगी माने कौन कौन कर शून्य को ध्यान न करी परमात्मा समस्त भीतर अच्छे बोलिकी जानती धीरे धीरे मोर चतुर्भुज रूप जो कौन विष्णु रूपटा ध्यान करते विष्णु रूप हूँ भगवान आंशिक रूप चतुर्भुज शत सहस्र लक्ष्मी माने शत सहस्र विष्णु गोटे गोटे ब्रह्मांड एक विष्णु अच्छा अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत कोटि विष्णु अच्छा किंतु कृष्ण राधा रानी एक राधा रानी अनेक नारी कि कृष्ण को अनेक कुछ देख कौन जिते से मोर रूप को शंकर चक्र गदा पद्म रूप को देखिए भितर जदि किए कौन मोर कृष्ण रूप कथा मन पड़गला हे अर्जुन ये चतुर्भुज रूप से कृष्ण पाखु पड़े कारण कृष्ण जीवन परम लक्ष्य बोलिकी चेतना आसीगला पुनर्बार से कौन से मुकुरी फेरी आसो भक्ति चित्त को भगवान लीला भगवान कौन कर भक्त तार चित्त को कौन कर भगवान का लीला श्रवण लगे ये कौन ना कहले मन संजय मत चिंता जोगी मान सीना एमती करके मन स्थिर करदे भक्त के मन स्थिर कर मत कथा मोर कथा से शुणव
को कथा ध्रुव लीला प्रहलाद चरित्र ध्रुव चरित्र अंबरीश महाराज चरित्र ये उपदेश को अर्जुन को भगवान गीता रे जो उपदेश दउछन्ती ए लीला को स्मरण करी या द्वारा तर मनस्य होई हां तापर मुक्त अस्तित्व परमात्मा ए जोगी माने कोन करନ୍ତି यदि मु आड़ को आसीबे तेबे कोन ए माने मते पाइबे अच्छा मु तुमको कहूची से माने ए स्थिति आसे मते मोदी आसीबे मु तुमको कहूची तमे केना माने अर्जुन कहउछन्ती तमे कहू जोगी हो पाई जोगी ए स्थिति पुन मो पाखु आसीबे मो चिंता वर्तमान मु तुमको एटा कहूची तुम सहज हो बुझिबेरन नहीं माने जोगी माने मीडिया देखि आसीबे तुम तपस्या करके बढ़े जाओ ध्यान करो यही बड़े आसी स्थिति आसीला परे यदि मोर को तोर मन पड़ी गला मु बता तुम कहूची तू युद्ध कर सहज बड़ युद्ध कर मोर कथा पालन दे मोर कथा पालन देले तुमको जोगी भावे पड़िबा सब पूरा टॉप लेवल रे बसे कोन गलत ना जोगी माने कर जन्म चक्र अछि सेमान वैकुंठ धरु विष्णु पाखर कोन फेरिबे कारण चतुर्भुज धारी लोक को कोन करछथि ध्यान करछथि चतुर्भुज धारी वैकुंठ धारे बोला कर अनुमति वैकुंठ होचे भगवान ऑफिस से ऑफिस रू ऑफिस काम सारी गल करछे ए जगत को आसीबे ऑफिस काम देखि डिपार्टमेंट रहिबे एठी दुनिया जन अछि गोलक पास जे आसे जीवन जीवाशय बाट बंद कोठी गलत हे अर्जुन तुम मोर कथा पालन करिवो गलत हमरे वास्तव युद्ध करबा क्षेत्रीय ये विषम परिस्थिति रे कोन युद्ध कर तुम इच्छा पालन करी कोन ओ इच्छा पालन कर जते बेले जड़े भक्त निज इच्छा को भूली जाए गुरु के इच्छा पालन करिवो सेते बेले तार मन ऑटोमेटिक स्थिर रही देखो ना जते मन भक्ति मार्ग आसे छे खाली हरि नाम कहउछे एमिति गृहस्थ लोक देख आस्ते आस्ते कामना कमुछ ना कामास कम ना बढ़ुछ कमी दिवस आ जार बढ़ुची जान से कोन से माइंड उल्टा उल्टा बोलुछ सिद्ध बॉडी बन मेडिसिन ठीक से खाओ नहीं जय ऋषि परमात्मा की अंतराश्रम में होता है श्रीमद् भगवत गीता पाठ कीजिए बहुत प्रेमानंद है तार का प्रश्न अछि प्रेक्षक धन्यवाद प्रणाम प्रभु जो तीनटा शांतिर तीनटा मार्ग कथा कहउतले गोटे हला निर्भय आ गोटे हला आत्मनिवेदन आ गोटे कोन प्रभु टिके रहि गेला कोन शांतिर जो तीनटा मार्ग कथा कहले निर्भय आ आत्मनिवेदन आ गोटे कोन रहि गेला कृष्ण हरे विचित्र हरे कृष्ण 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 विचित्र नायक म्यूट करो म्यूट करो हरि बोल हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे ये बसंत प्रभु को पुआ हरे राम हरे हरे कृष्ण बसंत प्रभु हरि बोल म्यूट करो हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम ठीक है प्रभु काली कहबे नले समय भी लेट हो गेलानी काली नले टिके हां ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग ध्यान योग आड़ा की भक्ति योग मतलब ज्ञान योग आत्मनिवेदन हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे
ठीक है प्रभु काली कहबे जे सुभुनी टिके ये सी हेड जप कर सुभुनी काली टिके कहबे अभी गप कौन करुछ हो हो Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna ठीक है Krishna रही भाई ठीक Hare Ram 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 Hare सबको पाइन हरे कृष्ण महामंत्र करिवा Hare कि हमें Krishna रही भाई Hare Ram Hare Ram 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 हरे Hare कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे